सब नूं जय मसीह की ग्रेस से जी प्रार्थना भवन वालों सब का स्वागत किया जाता है। तो अज असी परमेश्वर के जिउंदे बचन नूं सुनन वास्ते जावांगे। जिहड़ा असी जबूर पढ़िया उहदे विचों कुछ गल्लां जिहड़ियां असी देखांगे। पहला जिहड़ा वचन जिहड़ा पढ़ीए मेरे नाल। हाँ हाँ, इत्थे परमेश्वर का बंदा कहंदा मैं हर वेले यहोवा नूं की करांगा जी, मुबारक आखांगा ते ओहदी उस्तत सदा मेरे मूँह विच होवेगी। इहदा मतलब असी परमेश्वर नूं सदा मुबारक कहण वाले सानूं बनना चाहिदा। हालेलुया, कि परमेश्वर नूं सदा सानूं मुबारक कहना चाहिदा। और दूसरी गल आ कि परमेश्वर नूं हमेशा की करना चाहिदा, अपने जीवन च सानूं पहला स्थान देने की जरूरत आ। जदों आपां परमेश्वर के वचन च पढ़ते हैं अपने मत्ती दी अंजील मत्ती दे विच पढ़ते हैं 6:33 मत्ती विच लिखिया कि पहला तुसी उहदे राज ते धर्म नूं भालो ते ये सारियां वस्तां भी तुहानूं दित्तियां जाणगियां। हालेलुया, पढ़ो। पर तुसी पहला उहदे राज अते उहदे धर्म नूं भालो तां तुहानूं ये सारियां वस्तां भी दित्तियां जाणगियां। हालेलुया, इत्थे कोई शक नहीं गी आ। ये परमेश्वर दा वचन आ, ये परमेश्वर दा वचन जिउंदा आ, इहदे विच कोई शक नहीं आ। कहंदा पर तुसी पहला उहदे राज ते उहदे धर्म नूं भालो ते ये सारियां वस्तुआं भी तुहानूं दित्तियां जाणगियां। हालेलुया, इहदा मतलब कि परमेश्वर दे वचन च लिखिया परमेश्वर अपने भै मनण वालियां तो कोई भी वस्तु लुको के नहीं रखदा, चंगी वस्त नहीं लुको के रखदा। ते इस जबूर दे विच ओही गल लिखी होई आ। जदों असीं पढ़दे आ उहदे विच जबूर दी जदों 10वें च पढ़ते हैं तो उत्थे लिखिया शेर बच्चों नूं घाटा पैंदा ते भुख लगदी है पर यहोवा दे तालबां नूं किसी चंगी वस्त दी थुड़ नहीं होऊगी। हालेलुया, जेड़े उहनूं पहला स्थान दिंदे आ, जेड़े उहनूं अपने जीवन दे विच सब तो अगे रखदे आ, परमेश्वर उहनां दे जीवन च किसी चंगी चीज़ दा घाटा आउण नहीं दिंदा। हालेलुया, इस करके असीं की करिए अपने जीवन दे विच परमेश्वर नूं पहला स्थान दईए। बाइबल दे विच आपां पढ़दे आ परमेश्वर दे जिन्ने भी लोग होए उन्होंने अपने जीवन दे विच परमेश्वर नूं की दिता जी, पहला स्थान दिता। ते परमेश्वर ने उन्होंने ऐदां दी जगह उत्ते पहुँचाया कभी सोच भी नहीं सकते सीगे। अब्राहम नूं परमेश्वर ने ऐदां दी जगह ते क्यों पहुँचाया, क्यों इन्ना वधाया? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर नूं की कीता जी, पहला स्थान दिता। जदों असीं उत्पत्ति दी किताब उहदा 12 अध्याय उहदा 4था वचन पढ़दे हां, जो उत्थे लिखिया कि अब्राहम यहोवा जिस तरह उन्होंने बोलिया सी उस दे अनुसार चलिया। परमेश्वर के वचन नूं, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन के, परमेश्वर के बोल नूं सुन के उस तरह उन्हें कीता। ते इस करके सानू भी चाहिदा कि जे असी बधना आ, असी इस धरती के उत्ते परमेश्वर के लोग कहाउणा आ, तो सानू भी परमेश्वर के वचन नूं की करना चाहिए अपने जीवन च पूरा करने की जरूरत आ। देखो असी बहुत गवाहियां साडे जीवन दे विच प्रभु ने दित्तियां ते जदों असी यह गवाही सुनी सुन रहे सीगे कि देखो जदों असी एक ब्याह सीगा, ब्याह दे विच सीगे जदों असी ते एक साडे कलीसिया दी लड़की दा ब्याह सीगा, तो ब्याह इदां पढ़न डिया सीगा मैं, तां ओह जिहड़ी भैण आ पिछे बैठी सी, तां ओह कोई गवाही किसी ने दसी होनी आ। तां ओह बाद जदों मैं वापस मतलब उस तो बाद जदों समाप्ति हुई तो वह भैन आके मैनू कहती फादर जी साढ़े वास्ते भी प्रार्थना करो। मैं कोई नहीं, तुहाडे वास्ते भी प्रार्थना कर दिंदे। तो मैं नहीं स्पैशल प्रार्थना कराउणी है, तो लगती तो नहीं सी, मैं लगती नहीं सी भी ये इन्ने बच्चे होणगे। तो मैनू कहती मेरे बच्चा है नहीं, तो मैं कहा कोई नहीं परमेश्वर दे देगा। तो मैनू ये नहीं पता भी बच्चों का मतलब कहती भी लड़का चाहिए। तो बाद चलो जो बैठे गलबात की, मैं कहा भैन तुहाडे पहले है नहीं कोई बच्चा? कहती कुड़ियाँ ही आ मेरे। मैं किन्नियां? कहती 7। तो कहती मुंडा होया सीगा 8वां, तो वह मतलब मर गया सी। तो इहदा मतलब फिर 8 बच्चे सीगे, हुण 9वां भालदी। तो मैनू भी थोड़ा जिहा शक जिहा होया। तो मैं कहा भी हुण पर मैं कहा परमेश्वर के घर दे विच कोई किसी गल का घाटा नहीं, प्रभु कर सकते। तो असी चलो प्रभु ने सानू बोझ दिता प्रार्थना करन दा, ते असी लगातार उन्हां दे घरे प्रार्थना करके आउणी। ते
ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਵੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਬਾਵਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਉੱਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚੌਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਚੌਲ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਆ, ਰੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੂਗੀ? ਟ੍ਰੇਨ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5000 ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠਾ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂ ਕੌਣ ਆ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੀਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਲੇ ਸੁਣਨ ਡਈ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਈ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਸੀ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਸੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਖੌਲ ਸਮਝਿਆ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਾਕ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, 25 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਮਣਾ ਫਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਲੀਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 10 ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਧੋਈਏ, ਠੰਡ ਆ, ਮੂੰਹ ਧੋਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਧੋਈਏ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਚਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਨਾੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਈਓ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਇਹ 2021 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ